السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہے اور کن چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، اور آج اس کا سیریل نمبر 77 ہے۔ بات چل رہی ہے آداب کے اوپر، مینرز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لوگوں جہاں پہ سب لوگوں کا گزر ہو رہا ہو وہاں راستے میں نہ بیٹھا جائے۔ یہ گاؤں وغیرہ میں ایک دم کامن بات ہے کہ عصر کے بعد سے لوگ جو ہے چوراہے پر، پل پر، اور کیا کہتے ہیں غیر مسلمین عورتیں، ہماری مسلمان عورتیں بھی، ہر گھر کے سامنے آپ دیکھیے کہ وہ چوکا بنا رہتا ہے، ساری عورتیں جو ہے وہ عصر کے بعد سے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ رات اپنا گپے مارتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھا جائے۔ ایک تو کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عورتیں بیٹھ رہی ہیں تو بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو ایک صحابی اٹھ گئے اور اٹھ کر کے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے ہم لوگ تو گاؤں والے ہیں اور ہم کو ایسا بیٹھنا پڑتا ہے، مطلب ہمارا ایک گویا کلچر ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ایسا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پھر راستے کا حق ادا کیا جائے۔ تو پوچھا گیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی وہاں ایسا گزر رہا ہے بندہ کہ جو کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پہلا حق یہ ہے کہ برائی کو روکا جائے، منع کیا جائے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے سلام کرے تو آپ سلام کا کیا ہے جواب دیں۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو گپے مارتے رہتے ہیں، گزرنے والا اگر سلام بھی کرتا ہے تو لوگ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اگر بیٹھیں تو اس کا خیال رکھیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ جو بات دوسری بار بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کل بناء وبال علی صاحبہ، ضرورت سے زیادہ جو تعمیرات کی جاتی ہیں گھر کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر تعمیر جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ انسان کے لیے وبال ہے۔ گھر کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ایک تو اسلامی طرز سے گھر بنانا چاہیے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو اس گھر کی ضرورت کتنی ہے۔ ایک شوق ہے آدمی کو، بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے۔ بڑے گھر کی ایک پرابلم ہے، جو لوگ بڑے گھر میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیے گا کبھی، بڑے سے مراد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ۔ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ بچے جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں بیوی وہاں لیٹتی ہے تو بڑے برے خواب آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو کمرے وغیرہ میں یقینی بات ہے کتنے لوگ کہاں لیٹیں گے، تو وہ کمرے خالی پڑے رہتے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی چیز خالی پڑی رہتی ہے تو ایسی جگہوں پہ جن خوب قبضہ کرتے ہیں۔ جنہوں کے جو رہائش ہے، جنہوں کو جو رہنے کی جگہ ہے، وہ خالی مکانات بھی ہیں۔ اب خالی مکان کر کے نہیں ہے، لیکن وہ کمرہ خالی ہے، کھل ہی نہیں رہا ہے، 10 15 دن جھاڑو ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ بڑے گھر کی ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے، اور تیسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ جو چیز استعمال کی ہے، اس بات کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم 3 منزلہ گھر بناتے ہیں، 2 منزلہ بناتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کا گھر اب بنتا ہے۔ ایک بازو والا ہوتا ہے، ہم اوپر سے چڑھ کر کے اس کی چھت کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس کی چھت پہ پلاسٹک پڑی ہوئی رہتی ہے۔ ہم کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی چھت بھی ڈلوا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تعمیر جو انسانی ضرورت سے زیادہ ہے وہ انسان کے لیے وبال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی ضرورت ہے، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں، اور یہ بھی اسی جواب میں دے دیتا ہوں کہ اسلامی طرز پر اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اسلامی طرز پر گھر بننا کیسے چاہیے۔ اسلام میں چونکہ پرائیویسی کا بہت خیال رکھا گیا ہے، تو پہلے یہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ اسلامی طریقے پر ایک گھر کا کنسٹرکشن کیسا ہونا چاہیے۔ اور کوئی جیسے انجینئر جو سول انجینئرس ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب مسلمان کا گھر کی ڈیزائن کریں، وہ اتنی بات ہے کہ ان کو وہ تو نہیں پڑھایا گیا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ پڑھا رہے ہیں کہ جب سول انجینئر ڈیزائن کریں
تو मुसलमान के घर की डिजाइन में इस्लाम का पूरा ख्याल रखा जाए, और अगर उसको ना भी मालूम हो किसको, घर वाले को, तो उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि देखें घर ऐसा बनेंगे तो इस्लामी लिहाज से घर क्या है, सही होगा। तो सबसे पहले ये है कि घर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो घर वालों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पहली चीज इस बात का ख्याल रखें, मतलब ऐसी जगह पर हॉल न बनाया जाए, ऐसी जगह पर मेहमानों के लिए आने के लिए कमरा न बनाया जाए कि अगर वो बैठना चाहें तो हर हाल में क्या हो कि घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। सबसे पहले इसका ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, वो जो बंदा बाहर का आ रहा है, यकीनी बात है कि उसको टॉयलेट लग सकता है, उसको पेशाब लग सकता है, तो ऐसी जगह से टॉयलेट का गुजर नहीं हो कि घर वालों का डिस्टर्ब हो। वो टॉयलेट चला जाए, वो पेशाब करने चला जाए, वो नहा ले और इस तरीके से फारिग हो जाए कि घर के लोगों को किसी को पता भी न चले कि जो मेहमान आया था वो टॉयलेट गया। सबसे पहले मेहमान का इस बात का ख्याल रखा जाए। मेहमान 2 तरीके के होते हैं। एक मेहमान होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, 5-10 मिनट के लिए बैठते हैं, चले जाते हैं। एक मेहमान वो होते हैं जो 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, उनके आते रहते हैं। तो फिर ऐसी शक्ल में इसका मतलब कि मेल भी फिर मेहमान होगा, फीमेल भी मेहमान होगा, मतलब मर्द भी मेहमान हो सकते हैं और औरत भी मेहमान हो सकती है। अलग अलग भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो कपल हो। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि घर में 2 कमरे ऐसे हों कि जो मेहमानों के लिए हों, जो एक मेल के लिए हो, एक फीमेल के लिए। ये मैं उसके लिए डिजाइनिंग बता रहा हूं जिसके पास पैसे हैं और घर बड़ा बनाना चाह रहा है। ये नियत करे तो उसका घर बड़ा भी रहेगा, सवाब भी मिलेगा, सब कुछ होगा। तो 2 कमरे कैसे होने चाहिए कि अगर मेहमान फीमेल आ जाए तो एक जगह हो जाए और मेल आ जाए तो एक जगह हो जाए, और अगर जोड़े आ जाएंगे तो यकीनी बात है कि एक कमरे में हो जाएंगे तो भी एक कमरा आपका खाली हो जाएगा। और एक कमरा घर में ऐसा होना चाहिए कि जो घर के असल मालिक का, जिसको आप बेडरूम कहते हैं, उसके लिए एक कमरा होना चाहिए। तो 3 कमरे हो गए। एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर औरतें घर की नमाज पढ़ना चाहें तो उनकी प्राइवेसी पूरी की पूरी एकदम सेफ रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की नमाज, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, सही रवायत है, उन्होंने फरमाया कि औरत की नमाज मेरी मस्जिद से अफजल है अपने घर के कमरे की कोठरी में। घर के कमरे की कोठरी में, यानी एक आप अंदाजा करें कि औरतों की नमाज की प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा गया है। मस्जिद नबवी खुद फजीलत की जगह है, मस्जिद नबवी खुद फजीलत की जगह है। सही हदीस में 1000 नमाज का, बाद हदीसों में 50,000 नमाज का भी जिक्र है। ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि आप मेरे पीछे नबी नमाज पढ़ा रहा हो और मस्जिद नबवी हो, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि तुम्हारी नमाज मेरे पीछे आकर जमात से पढ़ना, मेरी मस्जिद में पढ़ना, ये अफजल नहीं है। तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर के कमरे की कोठरी में पढ़ना अफजल है। बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो ये तीसरी चीज उसमें ये होना चाहिए। तो एक कमरा घर के मालिक का, एक कमरा क्या कहते हैं, 2 कमरे जो है वो मेहमानों के, और एक जगह नमाज की। अब घर में जो बच्चा पैदा होगा, मतलब घर में लड़के और लड़कियां होंगे, इनके लिए 2 कमरा हो। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को एक कमरे में रहें और लड़के एक कमरे में रहें, तो टोटल मिलाकर के ये 5 कमरे हो गए। आप कहेंगे महा साहब वो जो 2 मेहमानों वाला बनाया गया वो तो एक्स्ट्रा हो गया। तो एक शक्ल इसकी ये है कि जो घर में लड़के और लड़कियों के कमरे हैं उन्हीं को मेहमानों को मान लिया जाए और हॉल वगैरह में दूसरे लोग लेट जाएं, तो 5 कमरा ज्यादा से ज्यादा हो, 3 कमरे कम से कम हो। ये इस्लामी तर्ज का घर है, इसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। किचन ऐसी जगह पर हो कि औरत वहां से पका करके खाना सप्लाई कर दे और आने वाले मेहमानों को मालूम नहीं हो कि खाना कहां से आया और कैसे सप्लाई हुआ। इस तरीके से किचन की डिजाइनिंग की जानी चाहिए। और अगर इन चीजों पर फिर आप जैसे भी घर बनाए वो अलग मसला है, बहरहाल इस्लामी तर्ज पर ऐसा घर बनना चाहिए कि जिसमें इन बातों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा जो हम शौक में घर बना रहे हैं उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इस किस्म की इमारतें जो हैं वो इंसान के लिए क्या है, वो बाल हैं। आपको मालूम है ये जो अरब दुनिया का सबसे बड़ा पैसा
उनका कहाँ लगता है? 2 जगह लगता है। इनके जितने पैसे हैं पिछले 50 साल से 2 ही जगह पे पैसों का इस्तेमाल हुआ है, या तो गारा मिट्टी में इस्तेमाल हुआ है या रोड में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने पैसे बहुत दिए इनको। देखें, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हैं। इकोनॉमिक्स में ये बात पढ़ाई जाती है कि किसी मुल्क की तरक्की की बुनियाद ये है कि मुल्क अपनी जरूरत के सामान खुद कितना पैदा करता है। अगर जितना आप अपने ऊपर डिपेंड हैं, आपका मुल्क उतना तरक्की कर रहा है। और अगर पैसा आपके पास बहुत है, आगे भी खरीद ले रहे हैं, दूसरे मुल्क से वो भी खरीद ले रहे हैं, वो मुल्क वाला एक झटका देता है तो इनकी होश उड़ जाते हैं। अब अरब दुनिया में जब में खाना लगता है, आम घर की बात बता रहा हूं, तो कम से कम 8 से 10 मुल्कों के सामान होते हैं, तो 4 आदमी बैठकर खाना खाते हैं। प्लास्टिक का दस्तरखान जो है वो तुर्की का लगा हुआ है, चावल जो है वो पता चला कि पाकिस्तान से आया हुआ है, दाल जो है पता चला वो हिंदुस्तान से आई हुई है, सब्जी जो है वो तुर्की की है, पानी जो है वो या तो वहीं का है या फ्रांस का आया हुआ है। ऐसे आप टोटल निकाल करके देखेंगे तो सारी चीजें कहाँ अलग अलग हैं, खुद कफील नहीं है। और जब तक कोई भी कंट्री खुद कफील नहीं होती, ये उस मुल्क की तरक्की की अलामत नहीं है। ये बिल्डिंगें क्यों, बिल्डिंगें गिर जानी है, रोड टूट जानी है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि रोड आप ना बनाए, बिल्डिंगें ना बनाए, लेकिन ये दोनों में पैसा लगा करके सारे पैसे को इसमें जाय कर देना और अपनी इज्जत का सामान नहीं करना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल घर बनाने के सिलसिले में इस बात का ख्याल रखा जाए कि शौक में घर कम बनाया जाए, जरूरत में घर बनाया जाना चाहिए। टॉयलेट के सिलसिले में भी एक बात और है कि ये जो कॉमन टॉयलेट का है कि टॉयलेट भी हो और उसी में बाथरूम भी हो, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है? ये कॉन्सेप्ट उन जगहों से आया कि जहां पर बहुत, जैसे टोक्यो है, दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर, सबसे महंगी जमीन, सबसे महंगा किराया टोक्यो का है। छोटी छोटी जगहों में क्या होता है, ये डिजाइनिंग ऐसी करते हैं कि उसी में फ्लैट बन जाए, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 600, जैसे बॉम्बे वाले करते हैं। तो ये उनकी मजबूरी थी और उन्होंने क्या किया कि उसी में टॉयलेट और उसी में जो है वो बाथरूम किया। टॉयलेट और बाथरूम में ख्याल रखना चाहिए कि बड़ा हो अगर हो, और बड़ा होने के साथ साथ कि जब बंदा टॉयलेट करने बैठे या बंदा नहाने बैठे तो टॉयलेट की शीट पर अगर पानी पहुंचे तो वो उछल करके यहां तक नहीं आना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए टॉयलेट में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग जहां नहाते हैं, वो फिर सुने इस बात को, जो लोग जहां नहाते हैं और वहीं अगर वो पेशाब करते हैं तो उनकी जिंदगी में एक बीमारी पैदा होती है। बीमारी होती है वसवसे की। आप लोग देखते हैं कभी कभी कि बाद लोग वजू करते हैं, वजू करेंगे और आप वजू करके फारिग हो जाएं, एक रकात भी चली जाएगी, हजरत का वजू खत्म ही नहीं होना है। क्यों? उन्होंने वजू किया? नहीं, ये हाथ नहीं, फिर से शुरू करेंगे। ऐसे करते 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 उनका पूरा वजू मुकम्मल, और जब करके भी आ गए तो भी कंफ्यूज होकर आए हैं कि वो मालूम है मसा किया नहीं किया, मालूम नहीं चेहरा 2 मरतबा धोला के 3 मरतबा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग जहां नहाते हैं अगर वहीं पेशाब करते हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी का लाहक होना लाजिम है। इसलिए अगर किसी को ऐसी बीमारी है, वसवसे नमाज में बहुत आते हैं और वसवसे जो है वो इस किस्म के बहुत हैं, पाकी नापाकी के वसवसे आते हैं, तो सबसे पहले नोट करें कि जहां वो नहा रहे हैं वहां पेशाब तो नहीं कर रहे हैं। जहां नहा रहे हैं वहां पेशाब करने की डिफिनेशन क्या है? क्योंकि एक फितरी चीज है कि पानी जब इंसान पर पड़ता है तो सबसे पहले उसको क्या लगता है? पेशाब लगता है। अब वो वहीं खड़े खड़े या वहीं बैठे बैठे वो पेशाब करता रहता है और ऊपर का पानी नहाया, ये मना किया गया है। सबसे पहले होना ही चाहिए कि आदमी को नहाने से पहले क्या कर ले? पेशाब कर ले, और उसके बाद क्या करे? नहाए। इतना एहतियात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी की शान है कि जिन्होंने जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका भी बयान फरमाया। आप क्योंकि पहले तो कच्चे बाथरूम होते थे, कोई जो है वो पक्के तो होते नहीं थे, तो कोशिश ये की जाती थी उस वक्त भी कि बाथरूम में जो है ना ढलान दी जाए ताकि कच्ची जमीन पर भी जो पानी पड़े तो क्या हो जाए? पानी आगे निकल जाए। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी गुस्ल के तरीके हदीसें मौजूद हैं उसमें पैर धुलने का जिक्र नहीं है। जैसे सुन्नत तरीका पाकी हासिल करने का गुस्ल का क्या है कि सबसे पहले हाथ धुला जाए और हाथ धुलने के बाद उसके बाद जहां पर नापाकी लगी उसको साफ किया जाए,
پھر اس کے بعد وضو کیا جائے. وضو جب کیا جائے نا تو پیر نہ دھلا جائے اور پورا پھر اس کے بعد نہا لیا جائے. جب نہا کر کے آپ کنارے ہو جائیں, آپ شاور کا کانسیپٹ نہیں ہے نہانے میں, بالٹی ہے, نہانے کے بعد آپ وہاں سے تھوڑا سے ہٹ جائیں اور ہٹنے کے بعد اب اپنا پیر کیا کریں, پھر سے دھلیں. کیونکہ اگر وہ جگہ خدا نخواستہ ناپاک ہوئی ہے جہاں پر نہایا گیا ہے تو یہ تو نچلا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہونے کے چانسز ہیں. لہذا پانی کو دوبارہ الگ سے کیا ہے ڈال دیا جائے اور اتنے حصے کو, نچلے حصے پیر کے حصے کو دوبارہ دھل کر کے پھر باتھ روم سے کیا کیا جائے, واپس آیا جائے. تو یہ جو باتھ روم اور ٹوائلٹ ایک جگہ رہنے کی بات ہے, تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ساتھ جہاں نہائیں وہاں پیشاب نہ کریں کا مطلب یہی ہے. مثال کے طور پر آپ ٹوائلٹ کی شیٹ پر پیشاب کر کے آ گئے, اس کے بعد نہ رہے, یہ وہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں, یہ ایک دم غلط ہے. چاہے عورت ہو اور چاہے مرد ہو, اس کو بیماری لاحق ہونی ہے. اس لیے اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بھی حضور نے فرمایا, یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے, غالباً بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے, سنت ہے یہ, لیکن ہم نے ان سنتوں کو ہم کو بتایا جاتا ہے اور نہ ہم کو شوق بھی نہیں ہے کہ ہم جانیں. تو جب آدمی نے وضو کرے, جیسے آپ کے وضو ختم کمپلیٹ کر لیا, اب بیٹھے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں, تو پانی کا تھوڑا سا چھینٹا, ہلکا سا چھینٹا جو ہے نا وہ لے کر کے اپنے آگے مارنا چاہیے کپڑے پر. یہ سنت طریقہ ہے. پانی لیا, نہیں سمجھ اگلی بات, پانی تھوڑا سے, جیسے وضو ہو گیا, اب وضو ہونے کے بعد تھوڑا سے پانی, بہت نارمل سا پانی لے کر کے اور ایسے ایسے کر کے اپنے آگے جو ہے نا پانی کے چھینٹے مارنا چاہیے. وجہ کیا اس کی ہے کہ جن لوگوں کو یہ شک ہوتا رہتا, پیشاب کر کے آتے ہیں جب عموماً, تو ان کو یہ شک ہوتا رہتا قطرہ ٹپک گیا, قطرہ ٹپک گیا. اگر یہ پانی مار لیں گے نا تو وہ قطرہ کا ٹپکنے کی بیماری ختم ہو کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے جو پانی مارا ہے وہ اس کا ہے, یہ اس کا بھیگاپن ہے, اس قطرے کا. یہ سائیکولوجیکلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا علاج فرمایا ہے کہ پانی مارنا چاہیے. ان سنتوں کو ہم نے عربوں وغیرہ میں بعض لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کا ایک دم جو ہے وہ رواج نہیں ہے. حالانکہ یہ سنت طریقہ ہے کہ وضو کے بعد ایسا کرنا چاہیے, تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف و ترمذی کی روایت ہے کہ لا تاخذوا احدکم متاع اخیہ لعبا جادا, مذاق میں کسی کا سامان نہ چھپایا. یہ گھر میں لڑکے بھی کرتے ہیں, دوست بھی کرتے ہیں, فرینڈ بھی کرتے ہیں. تو اب سب مطلب جیسے کہ چابی ہے, اب ایک آدمی موٹر سائیکل کی چابی بھول گیا آپ کے گھر میں, یا دوست ہے آپ نے اٹھا کر کے چھپا دیا کہ جب بعد میں پریشان ہوگا تو بتائیں گے. تو اتنا جو چھپایا, اب آپ کہیں گے کہ وہاں کا پھر اس کا مطلب اسلام میں ایک دم مذاق ہی نہیں ہے, ایک دم مطلب ڈرائی مذہب ہے. نہیں, ہوتا کیا, ہوا کیا ہے کہ آپ نے چھپایا, چھپانے کا گناہ نہیں ملا ہے. چھپانے کے بعد جو آپ نے یہ نیت کی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے, گناہ وہاں سے شروع ہوا ہے. گناہ وہاں سے شروع ہوا ہے کہ اس بندے کو تکلیف جب تک نہیں پہنچے گی تب تک آپ چابی ریٹرن نہیں کریں گے. یہی ہوتا ہے نا.